সেটি হচ্ছে সংযম ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্য কি করা উচিত বলে তোমার মনে হয়, সেটা নিয়ে তোমরা আলোচনা করবে না, মানে নিজেরা লিখে ফেলবে। এবং এটা লিখতে গেলে পুরো অধ্যায়টা যখন পড়বে, পুরোটাই তোমাদের আত্মস্থ হয়ে যাবে, তোমরাও ধীরে ধীরে একটা শুদ্ধ মানুষে পরিণত হবে। হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দরা, আরেকটা কথা, এই বাড়ির কাজটি কিন্তু করে রাখবে, শুধু রেখে দিলে হবে না। যখন স্কুল খুলবে তখন স্কুলে গিয়ে তোমাদের যে শ্রেণীর যে এই বিষয়টা যে শিক্ষক নেন, তাকে কিন্তু তোমাদের এই বাড়ির কাজটি দেখাতে হবে। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সরকারি নির্দেশনা মেনে ঘরে থেকো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো। এই ক্লাসটি পুনরায় দেখতে চাইলে তোমরা চোখ রাখো আমার ঘরে আমার স্কুল ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলটিতে। ধন্যবাদ সবাইকে। Hello dear students of class 8. I'm here with you today at Amar Ghore Amar School. Welcome to today's English class. Hope you are doing great. Today we are going to discuss about Unit 5, Lesson 1 from English for Today book. You can see the title of today's lesson on the screen, Making Difference, the beginning. So after the discussion of today's class, we will be able to read and understand texts through silent reading. Infer meaning from context. Listen for information. Ask and answer questions. Write answers to questions. Before starting our reading part, the main part, we will discuss the techniques to develop vocabulary skill. Because we know that without meaning, reading and understanding of a text will be very difficult. First, let's see how can we guess the meaning of an unknown word. You may think it is bizarre, but it is not. Because you may not be familiar with the word bizarre, but I think you can guess the meaning of it. So, what does bizarre mean? Yes, unbelievable or weird. Now we will see some other words and try to guess the meaning. The technique is known as finding contextual meaning. Number 1. So, what we need to do? We need to observe the situation very carefully and try to think what can be the meaning of that unknown word. Yes. The word is altar. Shamim did not know my sudden visit to his house. He was about to visit his village, but as I arrived, he altered his plan and stayed at home. So, think about it, altered. The main situation is that, as I arrived, he altered his plan and stayed at home. That means he didn't go to his village. Exactly. So, think about it. What does alter mean? Yes, I think you're right. Alter means to change. Okay, see the next situation. See whether you can guess or not. The situation is like it. Detest. Everyone in the class likes chocolates, but Shimul does not like chocolates because he detests sweet. The word is here detest. He doesn't like chocolates. He detests sweet.
So I think you're right. Detest means to dislike something. If I write here, he does not like sweet, same thing. Or if I write here, he dislikes sweet, same thing. Yes, detest means here, dislike something. Second technique, let's see how same words fail to show the same meaning. Yes, it is important. Same word cannot show the same meaning. Meaning changes with the changing situations. Okay, let's see. The word is mean. I think mean is such a word I'm using frequently. Okay, see the example here. The situation number 1. What do you mean by liberal? And situation 2. I don't like mean people. Same word, mean. But do you think that these two mean are same in meaning? In the first sentence, mean is a verb and it means to intend or to express. But the same word mean in the second sentence means selfish person. Here mean is an adjective. So here mean people means very selfish person, and mean, the first sentence means to express or to intend. Okay, see the next word, desert. See the situation 1. I like to visit desert very much. Nomads desert places at random. They never stay at place for a long time. So, in the first sentence, desert means an area where a few life forms exists. It is a noun. In the second sentence, desert means to live. Here it is a verb. And in the last sentence, death is his desert. In this sentence, desert means reward or punishment. It is a noun. So death is his desert. That means death is his reward or punishment. So very interesting. Same word, but meaning is not same. Now let's read the following text and choose the best answer from the alternatives. Remember, one thing that is very important, silent reading. So when you stay at home and you read your text, try to develop the skill like silent reading. Okay, you don't read loudly. Silently, you will try to understand the whole text. But now, I'm reading it loud. There is a small village called Bhabanipur in Chinaida. It is a typical Bangladeshi village. People here spend their day-to-day life mostly working in the fields and doing household work. In this ordinary village, there lives an extraordinary woman named Shamima Akhtar Maya. Shamima's willpower and determination have made her extraordinary. She has seen the most cruel aspect of life, but the cruelty could not defeat her spirit. She has come out as a winner, defying all the odds of life. Shamima is now 32 years old. She has only one son, Konok. She runs a small boutique called Oikyo Nari Kollan Sangstha in a village. Let's hear from Shamima how she succeeded in setting up her boutique. Okay? Now, from your reading, choose the best answer from the alternatives. Number 1, Bhabanipur is a typical Bangladeshi village. You need to find the underlined word's meaning. Option A, unusual. Option B, usual. Option C, famous. And option D, infamous.
Think about it. What can be the answer? Try to guess. Typical. Yes. Typical Bangladeshi village. So here, typical means usual. Exactly. So see the next question. Shamima is an extraordinary person. Here the underlined word means option A, common, option B, simple, option C, amazing, and option D, normal. So what do you think? Extraordinary. We know very well that ordinary means very simple. This ordinary means simple, but extra means beyond simple. That means amazing. Very clear. Yes. Now go to the next option. Question 3. People of determination succeed in the long run. Here the underlined word means option A, willpower, option B, weakness, option C, strong desire, and option D, wish. Okay, think about it. What can be the right answer? Yes, you're right. The answer will be willpower. Question 4. Shamima has faced the darkest aspect of life. Here the underlined word means option A, appearance, option B, position, option C, characteristics, and option D, peace. Yes, correct answer will be characteristics. Question 5. The tragedy in Shamima's life could not defeat her spirit. Here the underlined word means option A, ghost, option B, soul, option C, strength, and option D, wisdom. So here the answer will be soul. Exactly. So I think with the technique of vocabulary, you have already solved these 5 alternative questions. Now see the next practice. You need to read the text again and then match the phrases with the meaning. Let's see. So this is the table. You need to match from this left side to right side. Okay, so let's start. Day to day, household work, cruel aspects of life, come out as a winner, all the arts of life, typical Bangladeshi village. So these are the phrases and these are the meaning. Unkind happenings in life, become victorious, everyday life, difficulties of life, having all the regular features of a Bangladeshi village, domestic chores. So let's begin. Try to match the answer with the phrases. Day to day. What can be? Unkind happening? No. Become victorious? No. Everyday life? Yes. So the answer is here, everyday life. Okay. See this, household work. Okay, household work. That means work that is related to our home. Unkind happenings, never. Victorious, no. Difficulties of life, no. Having all the regular features of a Bangladeshi village, no. Domestic chores, yes. Domestic chores. That means household work. Okay, option 3. Cruel aspects of life. Cruel aspects of life. Okay. Unkind happenings in life. Exactly. Unkind happenings in life and cruel aspects of life. Same thing.
environment. You will follow this paragraph and try to write your own with your own imagination. Let's see what we have learned so far. Yes, we have learned about reading and understanding text through silent reading, inferencing meaning from context. We have learned lots of technique, how to infer the meaning from the context. Yes. Listening for information. Yes. We have found lots of information from the context. Asking and answering questions. Yes, we have answered lots of questions from the text. Writing answers to questions. Yes, we have written answers of the questions. So these are the part we have learned today so far. Thank you very much. Follow the instruction of government and stay safe. Follow Facebook and YouTube to see the class again. Thank you again from Amar Ghore, Amar School. Goodbye. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার ঘরে আমার স্কুল এর আজকের ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মুনমুন আক্তার। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকের ক্লাসে আমরা অষ্টম শ্রেণীর কৃষি শিক্ষা বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়টি পড়ব। এই অধ্যায়ের নাম কৃষি প্রযুক্তি। আজকের ক্লাসে আমরা এই অধ্যায়ের প্রথম দুটি পাঠ অর্থাৎ পাঠ 1 ও পাঠ 2 নিয়ে আলোচনা করব। চলো তাহলে প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক আজকের ক্লাসে আমরা যা যা শিখতে পারবো। আজকের ক্লাসে আমরা মূলত কৃষিতে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবো। চলো তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনা শুরু করা যাক। পড়া শুরু করার আগে প্রথমেই তোমরা আমাকে বলো তো প্রযুক্তি কি? প্রযুক্তি হলো একটি প্রয়োগিক কৌশল যা মানুষ তার পরিবেশের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করে। এই যেমন ধরো আমরা দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের কাজে বিভিন্ন ধরনের গাড়ি, ট্রেন, নৌকা, জাহাজ, এমনকি এরোপ্লেন পর্যন্ত ব্যবহার করছি। এই সবই কিন্তু প্রযুক্তির অংশবিশেষ। এই প্রযুক্তি শুধু যে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহার করে থাকি তা কিন্তু নয়। কৃষির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারও কিন্তু প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। আজকে আমরা মূলত কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার শিখব। চলো প্রথমেই আমরা পাঠ 1 শিখে নেই ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার সম্পর্কে। আচ্ছা, তোমরা কি জানো গুটি ইউরিয়া কি? চলো প্রথমেই আমরা গুটি ইউরিয়ার পরিচয় জেনে নিই। মূলত ধান চাষের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের সার ব্যবহার করি। এই যেমন ধরো গোবর সার, কম্পোস্ট সার, টিএসপি, এমওপি, ইউরিয়া সার ইত্যাদি। এই সমস্ত সারের মধ্যে অন্যতম একটি প্রধান সার হলো নাইট্রোজেন সমন্বিত ইউরিয়া সার। মূলত বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ ফসল উৎপাদনে এই ইউরিয়া সার অত্যাধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। এই ইউরিয়া সারের অন্যতম প্রধান কাঁচামাল নাইট্রোজেন, যা কিনা আমাদের বায়ুর একটি অন্যতম প্রধান মৌলিক উপাদান। এই নাইট্রোজেন গঠিত ইউরিয়া সার আগে এরকম দানাদার অবস্থায় ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে এই দানাদার ইউরিয়া সারের সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য মেশিনের সাহায্যে এদেরকে এরকম গুটি ইউরিয়ায় রূপান্তর করা হয়েছে, আর এগুলোই মূলত গুটি ইউরিয়া নামে পরিচিত। এই গুটি ইউরিয়া সার আমরা বর্তমানে আমাদের ধান চাষ সহ বিভিন্ন ধরনের কৃষি কাজে ব্যবহার করে আসছি। আচ্ছা, তোমরা কি বলতে পারবে এই গুটি ইউরিয়া সারের প্রয়োজনীয়তা কি হতে পারে? কেন আমরা দানাদার ইউরিয়া সারের পরিবর্তে এরকম গুটি ইউরিয়া সারগুলো ব্যবহার করব?
চলো আমরা সে সম্পর্কে জেনে নিই। আসলে দানাদার ইউরিয়া সার ব্যবহারে বেশ কিছু অসুবিধা ছিল, আর মূলত সেই অসুবিধাগুলো দূর করতেই এই নতুন প্রযুক্তি অর্থাৎ এই নতুন ধরনের গুটি ইউরিয়া সারের উদ্ভাবন হয়েছে। তাই আমাদেরকে প্রথমে দানাদার ইউরিয়া সারের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে জানতে হবে, তারপর আমরা জেনে নেব গুটি ইউরিয়া সারের সুবিধা অসুবিধাগুলো। তাহলে তোমরাই নিজেরা তুলনা করে বুঝতে পারবে কেন দানাদার ইউরিয়া সারের পরিবর্তে পরবর্তীতে গুটি ইউরিয়ার প্রচলন শুরু হয়েছে। চলো তাহলে প্রথমেই আমরা দানাদার ইউরিয়া সারের সুবিধাগুলো জেনে নিই। দানাদার ইউরিয়া ব্যবহারের প্রথম সুবিধাটি হলো এটি প্রয়োগ করা খুব সহজ। আমাদের কৃষকগণ খুব সহজেই জমিতে এই সারটি প্রয়োগ করতে পারে। দ্বিতীয় সুবিধাটি হলো এটি প্রয়োগ করতে খুব বেশি সময় ও শ্রমের প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ অতি অল্প সময়ে কম পরিশ্রমে কৃষকগণ জমিতে এই দানাদার ইউরিয়া প্রয়োগ করতে পারে। এরপর তৃতীয় সুবিধাটি হলো এই সার গাছের মূল বা শিকড়ের কোনো ক্ষতি করে না। এবং সবশেষ সুবিধাটি হলো এই সার সহজলভ্য, অর্থাৎ আমাদের কৃষকগণ খুব সহজেই তাদের স্থানীয় বাজারে এই সার পেয়ে থাকেন এবং তাদের জমিতে সহজেই প্রয়োগ করতে পারেন। তাহলে আমরা দানাদার ইউরিয়ার সুবিধাগুলো তো জেনে নিলাম, এবার চলো দানাদার ইউরিয়ার অসুবিধাগুলো জেনে নিই। দানাদার ইউরিয়ার অসুবিধাগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান অসুবিধা হলো এই সার একবার প্রয়োগ করলে হয় না, কয়েক কিস্তিতে বারবার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ একবার প্রয়োগ করার পর পরবর্তীতে আবার এই সার দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এতে করে বারবার প্রয়োগ করা বেশ ঝামেলার হয়ে যায়। দ্বিতীয় অসুবিধাটি হলো এই সার খুব সহজে পানিতে দ্রুত মিশে যেতে পারে। এতে করে পানির সাথে মিশে সার উদ্ভিদের মূল বা শিকড় অঞ্চলেরও অনেক নিচে চলে যায়, ফলে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার মাটি থেকে আর সংগ্রহ করতে পারে না, কেননা সার তো পানির সাথে মিশে আরো নিচে চলে গিয়েছে। এতে করে সারের অনেকাংশেই অপচয় ঘটে। তৃতীয়ত এই সার বৃষ্টি ও সেচের পানির সাথে মিশে খুব সহজেই আমাদের কৃষিক্ষেতের বাইরে চলে যেতে পারে। আমরা জমিতে যে সেচের পানি প্রয়োগ করি অথবা যে বৃষ্টির পানি আসে সেগুলো তো আর জমিতে জমিয়ে রাখি না, তাই না? এগুলো তো আমাদের নিষ্কাশন করার প্রয়োজন হয়। আমরা যখন এই পানিগুলো নিষ্কাশিত করব তখন এই পানিগুলোর সাথে দানাদার ইউরিয়াও জমির বাইরে চলে যায়। এতে করে আমাদের দানাদার ইউরিয়ার অনেক অপচয় ঘটে এবং খরচও বেশি হয়। তাহলে শিক্ষার্থীরা, তোমরা দানাদার ইউরিয়া ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো তো জেনে নিলে। তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছো কেন পরবর্তীতে দানাদার ইউরিয়ার পরিবর্তে গুটি ইউরিয়া উদ্ভাবন করা হয়েছে। চলো এবার আমরা তাহলে গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের সুবিধা অসুবিধাগুলো জেনে নিই। প্রথমেই আমরা জেনে নেব গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের কি কি সুবিধা রয়েছে। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের সুবিধাগুলো হলো, প্রথমত গুটি ইউরিয়া সার এক মৌসুমে একবার ব্যবহার করলেই হয়। যেখানে আমাদের দানাদার ইউরিয়া কয়েক কিস্তিতে প্রয়োগ করার প্রয়োজন ছিল, সেখানে আমরা গুটি ইউরিয়া কেবল একবার ব্যবহার করলেই হচ্ছে। দ্বিতীয়ত গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগে আমাদের নাইট্রোজেন প্রায় 20 থেকে 30 ভাগ সাশ্রয়ী হয়, অর্থাৎ আমাদের কম পরিমাণ নাইট্রোজেন সরবরাহ করলেও হচ্ছে। তৃতীয়ত এই গুটি ইউরিয়া সার গাছকে খুব ধীরে ধীরে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। এতে করে একটি দীর্ঘ সময় ধরে গাছ নাইট্রোজেন পায় এবং তার বৃদ্ধি ভালো হয়। এবং সর্বশেষ সুবিধাটি হলো এই গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগের ফলে আমাদের ফলন প্রায় 15 থেকে 20 ভাগ বেড়ে যায়। আমাদের কৃষকগণ মূলত তাদের কৃষি ক্ষেত্রে ফলন বৃদ্ধির জন্যই তো সার প্রয়োগ করে থাকে, তাই না? তো এই গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগে দেখো কি বিশাল সংখ্যক ফলন বেড়ে যাচ্ছে, প্রায় 15 থেকে 20 ভাগ ফলন বেড়ে যাচ্ছে। তবে গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগের কিন্তু বেশ কিছু অসুবিধাও রয়েছে। চলো এখন সেই অসুবিধাগুলো দেখে নেই। প্রথমত, গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগের ফলে আমাদের গাছের মূল বা শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই সার প্রয়োগের সময় কৃষকগণ তাদের চাহিদা অনুসারে গুটির আকার নির্ধারণ করতে পারে না। দেখা যায় যে গুটি ইউরিয়া সারগুলো বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। এতে করে কৃষকগণের যে আকারের গুটি প্রয়োজন হয় সবসময় তারা সে আকারের গুটি পায় না।
তৃতীয়ত, শুকনো মাটিতে এই গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যায় না। এই গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগের জন্য অবশ্যই মাটিতে পানি থাকা প্রয়োজন। এবং সবশেষ অসুবিধাটি হলো এটি প্রয়োগ করা বেশ সময় সাপেক্ষ এবং বেশ কষ্টসাধ্য। এটি প্রয়োগের জন্য কৃষকদের সময় এবং শ্রম বেশি প্রয়োজন হয়। তাহলে আমরা জেনে নিলাম দানাদার ইউরিয়া ও গুটি ইউরিয়ার সুবিধা অসুবিধাগুলো। তোমরা নিজেরাই এদের মধ্যে তুলনা করে বলতে পারো কোন সারটি ব্যবহার করা অধিক পরিমাণে সুবিধাজনক। এবার চলো আমরা জেনে নিই কিভাবে ধান চাষে এই গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যায়, অর্থাৎ গুটি ইউরিয়া সারের প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নেব। এক্ষেত্রে আমাদের গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগের পূর্বে প্রায় 5 থেকে 7 দিন আগে জমিতে আমাদের ধানের চারা রোপণ করতে হবে। জমিতে ধানের চারা রোপণের ক্ষেত্রে প্রায় 20 সেন্টিমিটার গুণ 20 সেন্টিমিটার দূরত্বে প্রতিটি লাইন থেকে লাইন এবং প্রতিটি চারা থেকে চারা থাকবে। অর্থাৎ আমরা যখন লাইন করে ধানের চারাগুলো রোপণ করব, তখন প্রতিটি লাইনের দূরত্ব যেন বাম পাশে এবং ডান পাশে 20 সেন্টিমিটার করে থাকে। এবং এর প্রায় 5 থেকে 7 দিন পরে জমিতে পানি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই আমাদের গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করাটা জরুরি। জমিতে যখন প্রায় 2 থেকে 3 সেন্টিমিটারের মতো পানি থাকে, তখনই যদি আমরা গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করি তাহলে পরবর্তীতে আমরা বেশ ভালো ফলন পাবো। এবং এই সময় গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করাও বেশ সহজ হয়। এবার জেনে নেব গুটি ইউরিয়া সারের ভিন্ন ভিন্ন কিছু ওজন সম্পর্কে। গুটি ইউরিয়া সার কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ওজনের হয়ে থাকে। এই যেমন ধরো, গুটি ইউরিয়া সারের ওজন হতে পারে 0.9 গ্রাম। আবার কিছু কিছু গুটি ইউরিয়া সারের ওজন হয়ে থাকে 1.8 গ্রাম। আবার কিছু কিছু গুটি ইউরিয়া সারের ওজন প্রায় 2.7 গ্রামও হতে পারে। যে সমস্ত গুটি ইউরিয়া সারের ওজন প্রায় 0.9 গ্রাম, তাদের ক্ষেত্রে আমরা 4টি গোছার মাঝে বোরো ধানের ক্ষেত্রে 3টি গুটি এবং আউশ ও আমন ধানের ক্ষেত্রে 2টি করে গুটি প্রয়োগ করতে পারি। আর 1.8 গ্রাম ওজনের গুটির ক্ষেত্রে আমরা 4টি গোছার মাঝে বোরো ধানের ক্ষেত্রে 2টি গুটি এবং আউশ ও আমন ধানের ক্ষেত্রে 1টি করে গুটি প্রয়োগ করতে পারি। আর ওজন যদি প্রায় 2.7 গ্রামের মতো হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বোরো ধানের ক্ষেত্রে 1টি গুটি প্রয়োগ করলেই চলবে। এক্ষেত্রে যেহেতু গুটিগুলোর ওজন বেশি, অর্থাৎ গুটিগুলো আকারে বড়, তাই খুব বেশি গুটি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। এবার আমরা জেনে নেব কিভাবে আমরা এই গুটিগুলো প্রয়োগ করতে পারি। এই গুটি প্রয়োগের কিন্তু বেশ কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে। এই নিয়ম কানুন অনুসারে যদি গুটি সারগুলো প্রয়োগ করা হয়, তাহলে সহজেই খুব বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব হয়। সাধারণত লাইন ধরে বপন করা ধান চাষের ক্ষেত্রে এই গুটি সারগুলো প্রয়োগ করা বেশি সুবিধাজনক এবং লাভজনক। আমরা যখন গুটি সারগুলো প্রয়োগ করব, তখন একটি ধান ক্ষেতের প্রথম লাইনের প্রথম 4 গোছার মাঝে প্রায় 10 সেন্টিমিটার গভীরতায় গুটি প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ গুটিগুলো 10 সেন্টিমিটার গভীরতায় পুঁতে দিতে হবে। এর পরের 4 গোছা বাদ দিয়ে তার পরবর্তী 4 গোছার জন্য আবার একই গভীরতায়, অর্থাৎ 10 সেন্টিমিটার গভীরতায় আবার গুটি পুঁতে দিতে হবে। এভাবে করে আমরা প্রথম লাইনটি সম্পন্ন করব। ধান ক্ষেতের প্রথম লাইনটি সম্পন্ন করার পরে আমরা দ্বিতীয় লাইনে একই পদ্ধতিতে গুটি প্রয়োগ করব। এরপর তৃতীয় লাইনে এবং তারপর চতুর্থ লাইনে, এভাবে করে আমরা সমগ্র ধান ক্ষেতে গুটি সারগুলো প্রয়োগ করে দিতে পারি। তাহলে শিক্ষার্থীরা, তোমরা গুটি ইউরিয়া সারের সুবিধা অসুবিধাগুলো সম্পর্কে জেনে নিলে এবং কিভাবে ধান চাষের ক্ষেত্রে আমরা এই গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে পারি সে সম্পর্কেও জেনে নিলে। এবার আমরা পার্ট 2-এ জেনে নেব গরু মোটা তাজাকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে। তোমরা কি জানো, আমাদের এই দেশে ধান উৎপাদন যেভাবে বেড়েছে, শাকসবজি চাষ যেভাবে বেড়েছে, সেভাবে কিন্তু পশু সম্পদের উন্নতি ঘটেনি। আর এতে করে আমাদের এই বিশাল জনসংখ্যা মাংসের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। তারা প্রাণীজ আমিষের অভাবে ভুগছে। তাই আমাদেরকে আমাদের জনগণের প্রাণীজ আমিষ চাহিদা পূরণের জন্য গোমাংস বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের এই দেশে এক হিসাব মতে জানা যায় যে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক প্রায়
120 গ্রামের মতো গোমাংস গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে এক পরিসংখ্যানের হিসাবে দেখা গিয়েছে একজন মানুষ দৈনিক মাত্র 24 গ্রামের মতো মাংস গ্রহণ করে থাকে। দেখলে তো কি বিশাল সংখ্যক ঘাটতি রয়েছে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে আমাদের আমিষের চাহিদা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আর তাই এই বিশাল সংখ্যক জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য অল্প সময়ে আমাদের গরু মোটা তাজাকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন। আর অল্প সময়ে গরু মোটা তাজাকরণের জন্যই উদ্ভাবিত হয়েছে গরু মোটা তাজাকরণ প্রযুক্তি। এই গরু মোটা তাজাকরণ প্রযুক্তির মাধ্যমে যেভাবে অল্প সময়ে গরুগুলোকে মোটা তাজা করা যায়, একইভাবে এগুলোকে বাজারে বিক্রি করে ভালো বাজার মূল্য পেয়ে অধিক পরিমাণে লাভ করা যায়। তবে গরু মোটা তাজাকরণ পদ্ধতির বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় রয়েছে। আমাদেরকে এই উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। চলো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনে নিই। প্রথমত, গরুর নির্বাচন এবং ক্রয়। সাধারণত মোটা তাজাকরণের জন্য বলদ গরু নির্বাচন করা হয়। আমাদেরকে 1.5 থেকে 2 বছর বয়সের এড়ে বাছুর ক্রয় করতে হবে এবং পরবর্তীতে এটিকে আমরা মোটা তাজাকরণের জন্য ব্যবহার করতে পারি। দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তা হচ্ছে বাসস্থান নির্মাণ। আমরা মোটা তাজাকরণের জন্য গরুগুলোকে এমন বাসস্থানে রাখবো যে বাসস্থানের প্রস্থ প্রায় 1.5 মিটার এবং দৈর্ঘ্য প্রায় 2 মিটারের মতো হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, রোগ ব্যাধির চিকিৎসা। যদি মোটা তাজাকরণে ব্যবহৃত গরুগুলো রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তাহলে ভালো পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষার জন্য গরুগুলোকে টিকা দিতে হবে। এবং সবশেষ, খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ। গরুগুলোকে মোটা তাজাকরণের জন্য এমন ধরনের খাদ্য সরবরাহ করতে হবে যে খাদ্যে কিনা সব ধরনের পুষ্টি উপাদান যেমন শর্করা, আমিষ, চর্বি, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন এই সব কিছু যেন পরিমিত পরিমাণে থাকে। এবার আমরা জেনে নেব মোটা তাজাকরণের জন্য গরুর খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া, অর্থাৎ কোন ধরনের খাদ্য সরবরাহ করে আমরা গরুগুলোকে মোটা তাজা করতে পারি। সাধারণত মোটা তাজাকরণ বলতে বোঝায় পরিমিত পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করে গরুর স্বাস্থ্য ঠিক রাখা এবং গরুগুলোকে মোটা তাজা করে মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণ করা। এক্ষেত্রে গরুগুলোকে আমাদের এমন ধরনের খাদ্য সরবরাহ করতে হবে যেগুলো তাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে তাদের শরীরের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে এবং তাদের দেহের ক্ষয় পূরণ করে বৃদ্ধি সঠিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করবে। সাধারণত আমরা যে সমস্ত খাদ্য ব্যবহার করে থাকি গরু পালনের জন্য, তার থেকে যে সমস্ত খাদ্যে অধিক পরিমাণে পুষ্টি উপাদান রয়েছে এমন ধরনের খাদ্যগুলো আমরা গরু মোটা তাজাকরণের জন্য ব্যবহার করব। যে খাদ্যে কিনা সব ধরনের পুষ্টি উপাদান যেমন ধরো শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ অধিক পরিমাণে রয়েছে সেসব খাদ্যই মূলত ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে আমরা খড়, কুড়া, ভুট্টা ও গম ভাঙ্গা, বিভিন্ন ধরনের দানাদার খাদ্য যেমন সরিষার খৈল এবং কাঁচা সবুজ ঘাস ব্যবহার করতে পারি। গম, ভুট্টা, সরিষার খৈল, খড়, কুড়া এগুলো মূলত গরুর জন্য শর্করা, আমিষ এবং চর্বির চাহিদা পূরণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে সবুজ ঘাস ও হাড়ের গুঁড়া মূলত ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্য সরবরাহ করে থাকে। তাহলে আমরা মোটা তাজাকরণের জন্য গরুর খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনে নিলাম। আমরা মোটা তাজাকরণের জন্য আরো 2টি উপাদান ব্যবহার করতে পারি যেগুলো কিনা গরুকে মোটা তাজা করতে বেশ সহায়ক। এগুলো হলো ইউরিয়া এবং ঝোলা গুড়। এই ইউরিয়া এবং ঝোলা গুড় 2 পদ্ধতিতে গরুকে সরবরাহ করা যেতে পারে। এগুলো হলো প্রথমত খড়ের সাথে মিশিয়ে এবং দ্বিতীয়ত দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে। চলো এখন আমরা জেনে নিই কিভাবে খড়ের সাথে মিশিয়ে আমরা গরুগুলোকে ইউরিয়া ও ঝোলা গুড় সরবরাহ করতে পারি। এর জন্য আমাদের ধাপে ধাপে বেশ কিছু কাজ করতে হবে। প্রথমত আমাদের একটি ডোল নিতে হবে এবং সেই ডোলটিকে কাদা মিশ্রিত জল দিয়ে ভালো করে লেপে রোদে শুকাতে হবে। এরপর আমরা প্রায় 20 লিটার পানি একটি বালতিতে ভরে নেব।
এই বালতিতে আমরা 1 কেজি ইউরিয়া ভালো করে মিশ্রিত করে একটি ইউরিয়ার দ্রবণ তৈরি করে নেব। এরপর আমরা 20 কেজি খড় দিয়ে ওই ডোলটি ধীরে ধীরে পূর্ণ করব এবং এর উপরে ইউরিয়ার দ্রবণ অল্প অল্প করে ছিটিয়ে দেব। তারপর খড় এবং ইউরিয়ার দ্রবণ ভালো করে মিশিয়ে খড় দিয়ে ডোলটি প্রায় চেপে চেপে ভর্তি করে নিতে হবে। তারপর একটি চটের বস্তা বা পলিথিন দিয়ে এই ডোলটির উপরের দিক আমরা ভালো করে বেঁধে আবদ্ধ করে দিব এবং এভাবে ডোলটিকে প্রায় 10 থেকে 12 দিন রেখে দেওয়া হবে। তারপর ডোল থেকে খড়গুলো বের করে ভালোভাবে এদেরকে রোদে শুকাতে হবে। এরপরে এই খড়গুলো আমরা গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারি, মানে খড়গুলো এখন পুরোপুরি প্রস্তুত। এই ইউরিয়া মিশ্রিত খড়গুলো গরুকে প্রতিদিন প্রায় 3 কেজি করে সরবরাহ করতে হবে এবং এর সাথে প্রতিদিন প্রায় 300 থেকে 400 গ্রাম ঝোলা গুড় ভালোভাবে মিশ্রিত করে গরুকে খাদ্য হিসাবে সরবরাহ করতে হবে। এভাবে যদি আমরা খড়ের সাথে ইউরিয়া এবং ঝোলা গুড় মিশ্রিত করে গরুকে খাদ্য হিসাবে প্রতিদিন সরবরাহ করতে পারি, তাহলে দেখা যাবে আমাদের লালন পালন করা গরুগুলো খুব তাড়াতাড়ি মোটা তাজা হয়ে গিয়েছে। তাহলে আমরা জেনে নিলাম তো কিভাবে আমাদের গবাদি পশুকে আমরা মোটা তাজা করতে পারি এবং এগুলো সহজে বিক্রি করে অধিক পরিমাণে লাভ করতে পারি, সেই সাথে মানুষের আমিষের চাহিদাও পূরণ করতে পারি। তাহলে শিক্ষার্থীরা, তোমরা নিশ্চয়ই আজকের ক্লাসের পড়াগুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। চলো তোমাদের সুবিধার জন্য আজকের ক্লাসের পড়াগুলো আরেকবার মনে করিয়ে দিই। আমরা প্রথমেই পাঠ 1-এ শিখেছি ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার পদ্ধতি। আগে দানাদার ইউরিয়া ব্যবহার করা হতো, তবে বর্তমানে গুটি ইউরিয়াই ব্যবহার করা হয়, কেননা দানাদার ইউরিয়াতে অনেক সারের অপচয় হতো আর গুটি ইউরিয়াতে অপচয় কম হয় আর ফলনও বৃদ্ধি পায়। গুটি ইউরিয়া বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে, ধান বেঁধে বিভিন্ন আকারের গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে আর সাধারণত লাইন করে চাষ করা ক্ষেতে এই গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহার করা বেশি উপযোগী। এরপর আমরা পাঠ 2-এ জেনেছি গরু মোটাতাজাকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে। গরু মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের বেশ কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেমন গরু নির্বাচন ও ক্রয়, বাসস্থান নির্মাণ, রোগ ব্যাধির চিকিৎসা, খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি। গরু মোটাতাজাকরণের জন্য মূলত ইউরিয়া ও ঝোলা গুড় সহায়ক। এগুলো 2 পদ্ধতিতে গরুকে সরবরাহ করা যেতে পারে। খড়ের সাথে মিশিয়ে কিভাবে ইউরিয়া ও ঝোলা গুড় সরবরাহ করা যায় সে সম্পর্কেও আমরা আজকের ক্লাসে জেনেছি। তাহলে শিক্ষার্থীরা, তোমরা যদি আজকের ক্লাসের পড়াগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারো, তাহলে বাড়ির কাজ দিলে নিশ্চয়ই সম্পন্ন করতে পারবে। আজকের ক্লাসের উপর তোমাদের 2টি বাড়ির কাজ থাকবে। তোমাদের প্রথম বাড়ির কাজ থাকবে কিভাবে বোরো ধান চাষের ক্ষেত্রে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করা যায় তা ব্যাখ্যা করো, এবং দ্বিতীয় বাড়ির কাজ থাকবে তুমি তোমার পালন করা গবাদি পশুটি মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারো তা বিশ্লেষণ করো। তোমরা এই বাড়ির কাজগুলো